तर्हि वापीं साधुमिदो गदासि न पुनः तस्याधमस्यान्तिकम् इति श्लोके अधमपदेन प्राधान्येन विद्यते। किं विद्यते? तदन्तिकमेव रन्तुं गदासि न पुनः वापीं प्रति। यदि वाच्यार्थः वर्तते वापीं प्रति गदा न पुनः तस्य अधमस्य अन्तिकम्, परन्तु व्यङ्ग्यार्थो भवति त्वं तत्रैव गतवती न वापीं प्रति। अयमर्थः कथं वर्तते इति किञ्चित् द्रष्टव्यं भवति। वस्तुतः अत्र विचारः श्लोकस्य अर्थे विषये तावत् विचारः न कृतः, परन्तु अयं प्रसिद्धश्लोकः इति कृत्वा अत्र अधमपदेन तदन्तिकमेव रन्तुं गदासि इति व्यङ्ग्यार्थः भवति इति उच्यते। तर्हि पश्यतु, व्यङ्ग्यार्थः तेन प्रकारेण अत्र भवति, अत्र वर्तते वाच्यार्थः तावत् वापीं स्नातुमितो गदासि, तस्य अधमस्य अन्तिकं न गदासि इत्यपि अस्ति। तर्हि वाच्यार्थे तावत् निषेधः उच्यते, तत्र त्वं न गतवती इति उच्यते, परन्तु व्यङ्ग्यार्थः कः भवति? तत्रैव त्वं गतवती, तत्रैव स्नानार्थं त्वं न गता अपि तु तत्रैव गतवती इति अर्थः व्यङ्ग्यः भवति। कथं भवति अत्र? तर्हि यदा अधमपदेन व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यतया द्योतनं वर्तते, तदानीं तत्रत्य अन्यानि पदानि व्यङ्ग्यार्थ उपयोगीनि भवन्ति, व्यङ्ग्यार्थसाधकानि भवन्ति। तानि पदानि स्तनतटम् इति उक्तम्। तर्हि तटशब्दबलात् यदि स्नानं क्रियते तर्हि किं भवति? सर्वथा चन्दनच्युतिः स्यात्। परन्तु अत्र नायिका किं वदति? निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटम् इति, तत्र केवलं नास्ति इति कथनेन। निर्मृष्टरागः अधरः इति अधरशब्देन केवलम् अधस्तात् विद्यमान ओष्ठभागस्य, उपरितने ओष्ठभागे तावत् रक्तवर्णः तथैव अस्ति। तर्हि अधरः इति पदप्रयोगः कृतः। एवमेव नेत्रे दूरमनञ्जने, दूरमेव अनञ्जने, न तु सर्वत्र। यदि स्नानं क्रियते चेत् सर्वत्र भवति खलु, स्नानसमये अनञ्जनं सर्वत्र भवेत्, अञ्जनराहित्यं सर्वत्र, परन्तु दूरे एव नेत्रे अनञ्जने वर्तेते। पुलकिता तन्वी द्वेयन्तनः। पश्यतु, तन्वी अपि इयं पुलकिता अस्ति। तर्हि तन्वी वर्तते, परन्तु इदानीं पुलकिता असि इति कृत्वा एतत् सर्वं शृङ्गारेण भवति, रत्या वर्तते, रत्या एव वर्तते। अतः त्वं मिथ्यावादिनी। कदाचित् एवम् उच्यते, अहं स्नात्वा आगतवती, भो इदं किं चन्दनं नास्ति, न दृश्यते, पुलकिता अहं स्नानं कृत्वा आगता अस्मि इति कदाचित् उच्येत। अतः मिथ्यावादिनी। अज्ञातपीडागमे त्वं तत्रैव गता असि, नायकसकाशे एव गता असि, न पुनः वापीम् इति अर्थः तावत् व्यज्यते। अयम् अर्थः व्यङ्ग्यः भवति। वाच्यार्थभिन्नस्य अर्थस्य अत्र व्यङ्ग्यता स्वीक्रियते। कदाचित् एवम् उच्येत, सर अत्र कुतः व्यङ्ग्यार्थः? लक्षणयापि भवितुमर्हति खलु, लक्षणयापि भवितुमर्हति खलु। एवमत्र कुत्रापि अस्ति वा? मम अतीव किम् अतीव सः वामनः वर्तते, तं दृष्ट्वा सः वदति, भो एतावान् उन्नतः असि इति उच्यते चेत् तत्र कः अर्थः स्वीक्रियते? तादृशवामनत्वं वर्तते। सामान्यतया 5 फीट् अथवा 6 इति भवति। सः तावत् अतीव वामनः इति वक्तव्ये सः किं वदति? बहु वृद्धः त्वं, बहु उन्नतः असि इति। तर्हि तस्य शब्दस्य कः अर्थः स्वीक्रियते? अतीव वामनः त्वम्। एवं कुत्रचित् बहु सम्यक् पठितं भोः, सर्वैः किम् 1 शून्यं लभ्यते, त्वया तु 0.2 प्राप्तमस्ति, बहु सम्यक् पठितं। तर्हि बहु सम्यक् पठितम् इत्यस्य कः अर्थः?
किञ्चिदपि न पठितं सम्यक् न किञ्चिदपि न पठितं शून्यद्वयं प्राप्तं भोः तर्हि बहु सम्यक् पठितम् इति उच्यते चेत् तत्र कः अर्थः किमपि न पठितम् इत्यर्थः अत्र किं व्यङ्ग्यार्थः भवति वा अत्र तावत् विरोधिलक्षणा इति स्वीक्रियते लक्षणा स्वीक्रियते परन्तु अत्र किं वर्तते अत्र अस्मिन् स्थले तथा लक्षणा स्वीकर्तुं न शक्यते तादृशस्थले किं जातं लक्षणा कुत्र भवति तत् चिन्तनीयं लक्षणाप्रयोगः कथं कुत्र भवति मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितः अथ प्रयोजनात् इदमेव अत्र अस्माभिः पठ्यते मुख्यार्थबाधा अपेक्षते मुख्यार्थस्य बाधा अनन्तसम्बन्धः इत्यादि मुख्यार्थबाधा तत्र कथम् आगता वामनं दृष्ट्वा सः वदति अतीव उन्नतः त्वं तर्हि उन्नतशब्दस्य साक्षात् तथैव अर्थः स्वीक्रियते चेत् मुख्यार्थबाधः स्यात् सः तु वामनः इति पुरतः दृश्य पश्यन् सः वदति भोः वामनं दृष्ट्वा सः वदति अतीव उन्नतः प्रांशुः असि इति सः वदति चेत् तत्र लक्षणा भवति अत्र तावत् तथा नास्ति एषा जानाति नायिका जानाति इति दूती न जानाति यदि ज्ञात्वा वदति चेत् तथा न तर्हि एवं स्थिते इदं द्वयमपि नाम नायिका एवं दूती वृत्तान्तं द्वयमपि कः जानाति सभ्यः सामाजिकः जानाति सः चिन्तयति ओ एषा तु जानाति इदानीं दूती आगता चेत् किं कुर्यात् एषा इति यदा पश्यति इदानीं नायिका वदति निःशेषचन्दनं सन्ततं त्वं तत्र न गतासि वापीं स्थातुमिदो गतासि न पुनः तस्याधमस्यान्तिकं तर्हि सभ्यस्य सहृदयस्य मनसि कथम् इदम् एषा तु जानाति खलु नायिका तु तत्र सा गतवती दूती तत्रैव गत्वा आगतवती इति जानाति एवं तादृशं परन्तु किञ्चित् कानिचन चिह्नानि उक्त्वा त्वं वापीं स्थातु गता इति कथम् एषा वदति इति चिन्त्यमाने झटिति अधमपदस्य स्वारस्येन अधमः इति उच्यते अधमस्यान्तिकं तर्हि सा अन्यादशरूपेण एव वदेत् इति अनन्तरं किं पश्यति तटम् अधरः इत्यादि पदानां साहाय्येन ओ एषा सूचीं कदलीफले सूचीं प्रवेशयति इति अर्थं सः जानाति अतः अत्र तावत् लक्षणा न प्रवर्तते अपि तु व्यङ्ग्यः यतः मुख्यार्थबाधः अत्र अस्ति वा मुख्यार्थबाधो नास्ति अत्र मुख्यार्थः कः वापि अत्र का बाधा अस्ति बाधा कापि न वर्तते अतः किम् उक्तम् अत्र अन्यार्थः यः दृश्यते नाम बोध्यते सः व्यञ्जनाव्यापारगम्य एव व्यञ्जनाव्यापारेणैव सः अर्थः बोध्यते इति सुदृढः अत्र सिद्धान्तः अतः व्यङ्ग्यार्थः कथं वर्तते विरुद्धतया अस्ति न गतासि इति वाच्यार्थः परन्तु तत्रैव गता इति व्यङ्ग्यार्थः वर्तते तथा च पश्यतु वाच्यार्थापेक्षया व्यङ्ग्यार्थस्य चमत्काराधिक्यमस्ति वा न वा वाच्यार्थे तावत् एवम् उक्त्वा त्वं न गतवती नायकसकाशे न गतवती अपि तु स्नातुं गता इति वाच्यार्थः तदपेक्षया तत्रैव गतवती इति यः अर्थः तदर्थं तादृशपदानां यः अर्थः अस्माभिः स्वीक्रियते तेन व्यङ्ग्यार्थस्यैव चमत्काराधिक्यं भवति न तु वाच्यार्थस्य अतः वाच्यार्थस्यापि वर्तते नास्ति इति न वाच्यार्थस्य कथं भवति एतादृशचिह्नानि नाम निःशेषचन्दनं तर्हि वापीं स्नातुं गता इत्यत्र कानिचन कारणानि उच्यन्ते खलु एवम् उक्त्वा भाषणसात्किं शैली अपि सम्यगेव अस्ति परन्तु तद्वारा यः व्यङ्ग्यार्थः तत्रैव नायिकायाः प्रधानविवक्षा वर्तते सः विषयः एव अत्र अपेक्षते नायिका इदानीम् अस्याः वापीगमनं विषये वक्तुम् इच्छति वा
एवं यदि स्यात् तर्हि इदम् अधमः इत्यादि पदं न भवति। तर्हि तत्र त्वया स्नात्वा आगतं तावदेव उच्यते, अन्यत् किमपि न उच्यते। परन्तु अत्र तस्य अधमस्य अन्तिकं न गदासि इति वाच्यार्थे उच्यते। परन्तु तर्हि न गदा चेत् कुतः अत्र कोपः? तर्हि तत्रैव गदा, अतः एव सः अधमो जातः, तेन साकं तव सम्बन्धो जातः इति एतत् सर्वं व्यङ्ग्येन वर्तते। सः व्यङ्ग्यः अत्र चमत्कारादिशायी इति कृत्वा अत्र उत्तमकाव्यर्थं भवति। अतादृशी गुणीभूतं व्यङ्ग्यं व्यङ्ग्येतु मध्यमम्। अतादृशी गुणीभूतं व्यङ्ग्यं व्यङ्ग्येतु मध्यमम्। अतादृशी गुणीभूतं व्यङ्ग्यम्, अतादृशी व्यङ्ग्ये गुणीभूतं व्यङ्ग्यं तावदेव। अत्र लक्षणं भवति अतादृशी व्यङ्ग्ये। अतादृशी इति सप्तम्यन्तं पदम्। सप्तमी व्यङ्ग्ये इत्यस्य विशेषणम्। अतादृशी इत्यस्य कः अर्थः? अत्र அந்த மாதிரி கிடையாது. இந்த மாதிரி இல்லைன்னா எந்த மாதிரி இல்லை? நீ மாதிரி சொல்ல முடியாதா? விங்கியம் எந்த மாதிரி இல்லை? அதிசயினியா இல்லை. முதல்ல சொன்னார் அதிசயியாக இருக்கணும் இல்லையா? இத உத்தமம் அதிசயினி வியங்கே வாச்சாத்து. அப்போ விங்கியம் அதிசயினியாக இருக்கும். तो व्यङ्ग्यार्थः अतिशायी स्यात्। व्यङ्ग्यार्थः अतिशायी स्यात्। अत्र तु अतादृशी सप्तमी व्यङ्ग्ये नाम अतादृक् व्यङ्ग्यम्, अतादृशी व्यङ्ग्ये அந்த மாதிரி இல்லாத பொழுது. அந்த மாதிரி அப்படின்னா அதிசயவானாக இல்லாத பொழுது. எதை காட்டிலும் அதிசயவானாக? வாச்சத்தை காட்டிலும். சரியா? இதெல்லாம் முன்னாடி சொல்லிட்டாங்க, முடிச்சுட்டாங்க. என்ன பண்றாரு? அதாதிசி, அவ்வளவுதான் விஷயம். அந்த மாதிரி இல்லாத பொழுது வாச்சத்தை காட்டிலும் வெங்கியமானது அதிசையாக இல்லாத பொழுது குணீபூத வெங்கியம் பேரதுக்கு மத்தியம காவியம். ஓகேவா? அப்ப என்னாச்சு? வாச்சியார்த்தம் அழகா இருக்கு, வெங்கியார்த்தம் அழகா இருக்கு. வாச்சியார்த்தத்தை காட்டிலும் வெங்கியார்த்தம் ரொம்ப அழகா இருக்கு. துவனி உத்தம காவியம். வாச்சியார்த்தம் அழகா இருக்கு, வெங்கியார்த்தம் அழகா இருக்கு. ஆனால் வெங்கியார்த்தத்தை காட்டிலும் வாச்சியார்த்தம் அழகா இருக்கு. குணீபூத வெங்கியம் மத்தியமம். ஓகேவா? அதாதிசி வாச்சியாத் அனதிசாயினி அர்த்தம் பண்ணிட்டார். அதாவது அந்த மாதிரி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி இல்லை. வாச்சியாத் அனதிசாயினி, வாச்சத்தை காட்டும் அதிசாயியாக இல்லாத பொழுது ஏதா அவ்வளவுதான். அப்புறம் அந்த வெங்கிய குணீபூத வெங்கெல்லாம் அவர் வியாக்கியானம் பண்ணல. அதாதிசிக்கு மட்டும் சொல்லிட்டு போயிட்டார். ஸோ எது வேணுமோ அது மட்டும் கீழே விற்த்தியில் எழுதுவார். அடுத்த உதாரணம் யதா கிராம தருணம் தருண்யா நவமஞ்சுல மஞ்சரி சநாதகரம் பஷ்யந்தியா பவதி மோகோ நிதராமனினா முகச்சாயா. நவமஞ்சுல மஞ்சரி சநாதகரம் கிராம தருணம் தருண்யாக நவமஞ்சுல மஞ்சரி சநாதகரம் பஷ்யந்தியாக பவதி மோகோ நிதராம் மலினா முகச்சாயா. கிராம தருணம்னு பார்க்கிறான் ஒரு நாயிகா. கிராம தருணம், கிராமத்துல உள்ள ஒரு இளைஞன். அவனை பார்க்கறது தருணி. இவனும் யாரு? ஒரு இளைஞி. அவன் எப்படி இருக்கான்? நவமஞ்சுல மஞ்சரி சநாதகரம், புதுசா இப்ப தள்ளி விட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு கொடிய கையில வச்சுருக்கான். கையில வச்சுருக்கான். சநாதகரங்க கரம் கை. அது சேர்ந்திருக்கு, எதோட சேர்ந்திருக்கு? மஞ்சரியோட சேர்ந்திருக்கு. ஒரு அழகான ஒரு தளிரோட ஏதோ ஒரு மரமோ இல்லை செடியோ அதனுடைய தளிர் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கான்? கையில சுத்தி வச்சுருக்கான். கொடி கொடி மஞ்சரி கொடி. ஸோ மஞ்சுல மஞ்சரி சநாதகரம். அதனுடைய ஒரு தளிர கொடிய என்ன பண்ணிருக்கான்? தன் கையில சுத்தின்னு இருக்கான், சுத்தி வச்சிருக்கான். அவனை பார்க்கிறான். பஷ்யந்தியாக பவதி முகுஹு. பஷ்யந்தியாக அவனை பார்க்கக்கூடிய அந்த நாயிகாவுக்கு தருண்யாக
முகச்சாயா நிதராம் மலினா. முகமானது முகச்சாயான சோபையானது ரொம்ப வாடி போயிடுது. முகூ பஷ்யந்தியா, அப்பப்ப பாக்குறா, அப்பப்ப என்ன ஆகுது, வாடி போயிடுது. இதான் ஸ்லோகம். ஒரு நாயக்கன் இல்ல, ஒரு இளைஞன், அவன் கையில என்ன வச்சிருக்கான், கொடி சுற்றி வச்சிருக்கான். அந்த கொடியை வச்சிருந்தக்கூடிய, கையில கொடி வச்சிருந்தக்கூடிய அந்த நாயக்கனை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவருக்கு என்னாச்சு, நாயக்காக்கு முகம் அப்படியே ரொம்ப சுருக்கி ஆட்டமா இருக்கும். ஓகேவா? நான் நேற்றே சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்லோகங்களுக்கு முன்னாடி பின்னாடி விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், பிரகடனம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்க என்னாச்சுன்னா, வஞ்சுல லதாகிருஹே தத்த சங்கேதா நாகதா. விஷயம் என்ன அப்படின்னா, முன்னாடி நாள் யாருடைய பேசிட்டு இருந்துட்டாங்க. எங்க வஞ்சுல லதாகிருஹே, அந்த வஞ்சுலன்னு சொல்லக்கூடிய ஏதோ கொடி, அந்த லதாகிரகம், அந்த கொடி இருக்கக்கூடிய அந்த கொடியினால ஒரு பந்தல் மாதிரி ஏற்பட்டிருக்கு. நிகுஞ்சம் சொல்லுவாங்க நார்த் இந்தியன்ல, கொடி பந்தல். ஸோ அங்க நம்ம மீட் பண்ணலான்னு முன்னாடியே என்ன பண்ணிட்டா, அங்க சொல்லி வச்சிருக்காங்க. அது நேரடியாக பார்த்து பேசினாலோ இல்லை ஏதாவது சொன்னாலோ, அவன் இன்னைக்கு மீட்டிங் பாயிண்ட் என்னது, அந்த ஊர் ஒதுக்குமா இருக்கக்கூடிய அந்த கொடி, அந்த லதா குஞ்சம் அப்படின்னு அவன் முன்னாடியே சொல்லி வச்சிருக்கா. ஓகேவா? இதான் பிரகரணம். தத்த சங்கேதா நாகதா இது விஞ்ஞம். அப்படி முன்னாடி அங்க வந்துடுறேன், 4 மணிக்கு நான் அங்க வருவேன், மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னவள் அவ அங்க போகலை, அவன் வரல. இதுதான் இங்க என்னது, விஞ்ஞம். சரியா? இந்த விஞ்ஞமுக்கு குணீபூதம். இந்த விஞ்ஞம் அவ சொன்னவள் அங்க போகலை. சரியா? இது வந்து நமக்கு இப்போ இந்த ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு சொல்லும் போது விஞ்ஞம் நல்லா இருக்க மாதிரி தோணும் வாஸ்தவத்துல. ஆனா நம்ம முன்னாடி என்ன பண்ணணும், இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும். முதல் நாள் பேசியிருக்கா, இப்போ நாளைக்கு இங்க மீட் பண்ணலான்னு பேசியிருக்கா. மீட் பண்ணலான்னு பேசினவோ மறுநாள் சாயந்தரம் ஆச்சு. நாயக்கன் என்ன பண்றான், ஒரு 4 மணிக்கு மீட் பண்ணலான்னு பேசியிருந்தா 4:30 மணிக்கு என்ன பண்றான், 4:30 5 மணிக்கு நாயக்கன் நம்ம வீட்டு வாசல் என்ன பண்றான், அந்த கொடியை கையில வச்சு தின்னு நிக்கிறான். வீட்டு எதிர்த்தாப்புல அப்படி நின்று இருக்கான். ஸோ இவ பார்க்கும் போதெல்லாம் என்ன இருக்குது, அப்படி பார்க்கறா, பார்த்த உடனே அப்படியே மூஞ்சிலாம் வாடி போயிடுது. இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியறது, ஸோ நேத்து அவன் வந்து இங்க மீட் பண்ணலான்னு பேசிட்டான் இல்லையா, அது நமக்கு தெரிஞ்சன்னா இந்த விஞ்ஞார்த்தம் ரொம்ப சமமா இருக்காது, அதாவது ரொம்ப அழகா இருக்கும்னு நான் நினைக்க மாட்டேன். இந்த முன்னாடி பூர்வம் நமக்கு தெரியாதனாலே இதை நான் சொல்லும் பொழுது இது அழகா அவ வெளிப்படுத்துறாளே, எனக்கு கவி அழகா சொல்லாரேன்னு எனக்கு தோணும். அதுக்கு முன்னாடி விஷயத்த முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ முதல் நாள் கதை என்னது, முதல் நாள் கதை நாளைக்கு இங்க வந்து மீட் பண்றோம். எத்தனை மணிக்கு, 4 மணிக்கு இங்க, நாளைக்கு சாயந்தரம் 4 மணிக்கு இங்க மீட் பண்றோம் அப்படின்னு பேசினான். இன்னைக்கு கதை என்ன காமிக்கிறான், 5 மணி ஆச்சு, 5 மணிக்கு அப்படின்னு இந்த படத்துல நீ பார்க்கலாம், மீட் பண்ணலாம். மறுநாள் சாயந்தரம் ஆச்சு, சூரியாஸ்தமனம் காமிக்கிறான். டைம் காமிக்க கடிகாரத்துல 5 மணி ஆகும். 5 மணி ஆன உடனே சைக்கிள் எடுத்துட்டு வந்து நாயக்கன் என்ன பண்றான், அப்படி அந்த வீட்டு வாசல்ல எதிர்த்தாப்புல கையில அந்த கொடி எங்க மீட் பண்ணா சொன்னானோ அந்த கொடியை கையில வச்சுட்டு அங்க வந்து நிற்கிறான். அப்புறம் நீ என்ன புரிஞ்சுப்ப, அதை பார்த்த உடனே நாய்க்கா ஜன்னல் வழியா பாக்குறா, பார்த்த உடனே அப்படியே மூஞ்சி அப்படியே வருத்தமா படுறா, சே அப்படின்னு நினைக்கிறான். என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சுப்ப நீ, கொடுக்கலடா, உருகாய் ஓசோ இவ வரலைங்கிறது இங்க அர்த்தம். அதான் டைரக்டா காமிக்கிறான் இல்லையா, இல்லைன்னா இவ வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை, அவனும் இங்க வீட்டு வாசல் நிற்க வேண்டியது இருக்கு. நமக்கு முன்னாடி நாள் கதை தெரியாதனால நமக்கு என்ன தோன்றது, ஒரு மாதிரி தோன்றது, அந்த விஞ்ஞாபனம் ஆஹா அப்படின்னு தோன்றது. இந்த ஸ்லோகத்துடைய விஞ்ஞார்த்தம் அவர் சொன்னவோ வரலைன்ட்டு, சொன்னது எல்லாம் எங்க இருக்கு, முன்னாடி இருக்கு. முதல் நாள் பேசினா நாளைக்கு நம்ம 4 மணிக்கு இங்க மீட் பண்ணுவோன்ட்டு, மறுநாள் சாயந்தரம் அந்த நாயக்கன் வாசல்ல நிக்கிற மாதிரி காமிக்கிறான். ஸோ வாசல்ல நிற்கும் போது அவன் கையில இந்த கொடியை வச்சுட்டு நிற்கிறான். எங்க வரேன் சொன்னது, நான் 4 மணிக்கு அங்க வெயிட் பண்ணேன், 4 மணிக்கு வெயிட் பண்ணேன், அதனால என்னாச்சு நீங்க வரல அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் நிற்கிறான். சரியா? விங்கம் என்ன, இவ அங்க போகலை, இவ்வளவுதான் விங்கம். தத்த சங்கே இங்க மீட் பண்ணலான்னு சொன்ன இந்த பெண்ணானவள் அங்க போகலை. விங்கார்த்தமா, இந்த சீனுக்கு அதான் விங்கார்த்தம். அந்த சீன் தான் இங்க வர்ணிக்கிறார். கிராமகருணம் தருண்யாக நவமஞ்சலம் இந்தரி சனாதகரம் பஷ்யந்தியாக
பவதி முகுஹு நிதராம் மரிணாமகச்சாய. ரொம்ப வாடி போயிடுது. பார்க்கும்போது அப்படி திரும்ப ஜன்னல் வழியா அப்படி பார்க்கறான், திரும்பின்றா அப்படியே மூஞ்சி அப்படியே வருவான். திரும்ப எட்டி பார்க்கறான், அவன் அப்படியே சுத்தின்னு இருக்கான் இல்லையா? திரும்பவும் அவனை பார்த்த உடனே சே அப்படின்னு தோன்றது. இப்படி அவனுடைய முகுஹு பஷ்யந்தியாக, திரும்ப திரும்ப பார்க்கறா, அவளுடைய முகம் அப்படியே வாடி போயிடுது. ஸ்லோகம் சொல்லிட்டான். ஸோ ஒரு விஷயமா காமிச்சுன்னா அப்படிதான் காமிச்சாகணும். அந்த விஷயத்தை காவியத்துல ஸ்லோகமா சொல்லிட்டாரா? இப்ப விங்கம் என்ன? அவன் போகவில்லை. ஓகேவா? இந்த விங்கார்த்தம் இங்க இருக்கு. அவ போகலைன்னு விங்கார்த்தம் இருக்கு. ஆனா அவ போகலை அப்படிங்கிறத விட அவன் என்ன பண்றான், அந்த விஷயத்தை எப்படி காமிக்கிறான், அவ அத அவ வரலைன்னு காமிக்கிறதுக்காக. ஆனா இவன் அங்க போயிட்டான். இவன் அங்க போயிட்டு என்ன பண்றான், அந்த நான் அங்கதான் இருந்தேன்னு சொல்றதுக்காக என்ன அந்த சிம்பாலிக்கா காமிக்கிறதுக்காக கையில அந்த கொடியை சுத்தி நிக்கிறான். ஓகேவா? அப்படின்னு மெனக்கெட்டு என்ன சொன்னார், மஞ்சுள மஞ்சரி சுநாதகரம் தருணம் அப்படின்னு சொல்ற விதம் சரியா? சில படங்கள்ல இந்த காமிக்கிற விதம் இருக்கு இல்லையா, அது அழகு. காமிக்கிற விதம் இருக்கு பாரு, அதுல ஒரு அழகு உண்டு. விஞ்ஞார்த்தம் விஞ்ஞார்த்தத்தை விட அந்த விஞ்ஞார்த்தத்தை காமிக்கிற விதம் இருக்கு. வாட்சியத்துல காமிக்கிறான் பார், என்ன சொல்றது, இந்த சித்திரமாவும் காமிப்பான். பழைய படத்துல பண்ணுவான், போயிட்டான் போட்டோ மாட்டுவான், ஒரு மாலையை போட்டான்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஆக்சிடென்ட் காமிப்பான். ஆக்சிடென்ட் காமிச்ச உடனே மறுநாள் என்ன ஆகும், அந்த வீட்டுல அவன் போட்டோவை அந்த பையன் போட்டோ மாட்டி ஒரு மாலையை போட்டான்னா, ஓஹோ நேற்று ஆப்ரேஷன்லாம் சக்சஸ் இல்லை, முடிஞ்சு போச்சு, ஆக்சிடென்ட்லாம் போயிட்டான். இப்ப இருக்கிற மாதிரி அதை எடுத்து மூக்குல பஞ்ச வச்சு எல்லாத்தையும் பண்ணி சம்ஸ்காரமே பண்ணிட்டு வரான் இல்லையா? ஒரு பாட்டு பாடி அது இதெல்லாம் காமிக்கணுமா? அஸ்மான சாஸ்திரப்படி என்னது, சாகித்ய சாஸ்திரத்துல நாடகங்கள்ல மரணத்தெல்லாம் காமிக்கவே கூடாது, யுத்தமே காமிக்க கூடாது, ஃபைட்டே காமிக்க கூடாது. வர்ணிப்பான் அவ்வளவுதான். துபார் ராமர் தூக்கி போடா பார், பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணான் பார், துபார் ராவணன் விழுந்துட்டான் பார், துடிக்கிறான் பார், அங்க பார் ரத்தம் கொட்டுறது அவனை மாறு அப்படின்னு பேசிப்பான். ஸ்டேஜ்ல இவன் அம்பால் அடிச்சு, இவன் ராமர் யாராவது அம்பால் அடிக்கிறதோ, ராவணன் மேல விழுந்து அப்படியே பிடிச்சிருந்து கீழே விழுறதோ சரியா? ஏன்னா சகுதையா பலவிதமா இருப்பா, குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவா வரைக்கும் பாப்பா இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருடைய மனசுலையும் என்னென்னவோ ஏற்படும், அது மனசுல சமத்தை ஏற்படலாம். அதனால சில படங்கள் இப்ப இந்த போடுறான் இல்லையா, இதெல்லாம் குழந்தைகளை பார்க்கக்கூடாது, ரொம்ப கலவரமா இருக்கு, ரொம்ப அப்படியே வெட்டு குத்து பார்த்துட்டே இருந்தா என்ன தோணும், ரொம்ப அடிக்கும் போல இருக்கும்டா இல்லையா? இப்படி வெட்டி சதன்னு வெட்டிகிட்டே இருக்காம வச்சுக்கோம். நம்மளும் சிவி பார்க்கலாமே ஒரு பையன் கதையை தூக்கி போவோம். ஏற்படும் இந்த பப்ஜி விளையாட்டுலாம் விளையாடி கடைசியில அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து மேல இருந்தெல்லாம் விழுந்தாலாம் படிச்சோம். இது வந்து வேலா ஏதோ ஒரு கேம் அது ஆயுதம், அது புத்தி என்ன ஆகும். அதுவும் இப்படிதான் சாகித்ய சாஸ்திர நாடகங்கள்லாம் என்ன பண்றது, அதுக்காக தான் நாடகங்கள்ல நாயகன் உத்தம நாயகனாக காமிக்கணும், நாடகங்கள் நியமங்கள்லாம் பண்ணி வைக்கிறார், இப்படிதான் பண்ணணும், நாயகனை அயோக்கியனா காமிக்க முடியாது. ஏன்னா அதை பார்க்கிறவனுக்கு என்ன தோணும், நம்மளும் இப்படி இருக்கணும்னு தோணும் இல்லையா? அப்படி அயோக்கியனா காமிச்சுனா அயோக்கியம் நல்லவனும் அப்படின்னு சௌக்கியமா இருக்கான்னு காமிச்சுன்னா என்ன ஆகும், நம்மளும் இப்படி இருக்கலாமே, திருடினாலும் நமக்கு ஒன்றும் சமப்பட மாட்டோம் அப்படிங்கிற எண்ணம் ஏற்பட்டுடும். அது ஏற்படக்கூடாது. நீ திருடனா ரொம்ப நல்லவனா இருந்தா கூட ஏதோ சமயம் தப்புன்னா கூட உனக்கு என்ன உண்டு, பனிஷ்மெண்ட் உண்டு. அப்ப அந்த ஹீரோவை தெரியாம இல்ல கட்டாயத்தின் மேல என்ன பண்ணுவான், ஒரு தப்பு பண்ணிடுவான், வேற வழியே இல்லை, நான் பண்றது தப்புன்னு தெரிஞ்சுன்னு என்ன பண்ணுவான், ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக இதை பண்ணலன்னா தன் குடும்பத்துக்கு ஏதோ ஆபத்து நினைச்சுன்னு பண்ணா கூட கடைசியில் என்ன பண்ணுவான், அதுக்கு வேஷத்தனா ஏதோ பண்ணிக்கிறேன்னு பண்ணுவான். அப்படி காமிச்சே ஆகும். இல்லைன்னா இது எதுக்காக அப்படி வச்சிருக்கா, பார்க்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் மனசுல தப்பான எண்ணங்கள் ஏற்படுத்தலாம். அது அதனுடைய இம்பாக்ட் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் அது சமத்தை ஏற்படுத்தலாம். என்ன பண்றா, மரணத்தை காமிக்க கூடாது, யுத்தத்தை காமிக்க கூடாது. அதுக்காக யுத்தம் காமிக்கணும் எப்படி சார், ரசம் ஜம்முன்னு இருக்கும் இல்லையா? காருண்ய ரசம் இதை விட பவபூதி காருண்யே பவபூதி விசிஷ்யத்தை என்றார். உத்தராமிரதம் படிச்சா அப்படியே கண்ணில் தண்ணியா கொட்டு. நீ மரணத்தை காண்பிக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை இல்லையா? சோ அத அந்த சாமர்த்தியம் சப்தத்துக்கே உண்டு. அதனால மரணத்தை காமிச்சு ஒப்பாரி வச்சு அழுது அப்படிலாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. போயிட்டான் அப்படிங்கிறத அந்த போனதுனால ஏற்பட துக்கத்தை வர்ணிச்சாலே போதும். அப்படியே இல்லையா, அப்படி இருக்கா அப்படின்னு பிரிஞ்சதனுடைய வியோகத்தினுடைய துக்கத்தை வர்ணிக்கிறான். அந்த மாதிரி இருந்தாலே போதும். அந்த அந்த மாதிரி விஷயங்களை காமிக்க கூடாது அப்படின்னு. இப்ப என்ன பண்றான், சில விஷயங்களை எல்லாமே காமிக்கிறான். ஆனா சில விஷயங்கள் என்ன இருக்கு, அந்த காமிக்கிற விதம். அதனால என்ன சொன்னேன், எதுக்காக சொல்ல வந்தேன்னா, மரணத்தை அவங்க எப்படி காமிக்கிறான், ஒரு போட்டோ மாட்டா முடிஞ்சு போச்சு. இல்ல ஆபரேஷன் தியேட்டர் என்ன பண்ணுவான், துன்பமாக காமிப்பான்,
ரைட்டு ரெட் கலர் லைட் இருந்தா முடிஞ்சு போச்சு கதை. அதுக்கப்புறம் அது மேல விஷயமே கிடையாது. முடிஞ்சு போச்சு. அவன் அந்த கேரக்டர் இதோட அந்த காமிக்கிற விதம் இருக்கு இல்லையா? அதுதான் நம்ம நேரடியா பார்க்கிறோம். அது தெரிஞ்சுக்கிறது என்னது? அவன் போயிட்டான்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா அந்த போயிட்டான்னு தெரிஞ்சது என்ன பண்றான்? காமிக்கிறான் பாரு. அது சில படங்கள் நம்ம இப்படிதானே பார்க்கிறோம். அந்த மாதிரி இந்த ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றது? இப்போ சித்திரம் தான் அது. சொல்லாம தெரியல இதுதான் சொல்றேன். வறுமையை காண்பிக்கும். வறுமைன்னு ஹெட்டிங். வறுமை ரொம்ப கஷ்டப்படுறான். அந்த வறுமை கீழே ஒருத்தர் படமா வரைஞ்சு அதை வந்து அந்த வறுமையே சொல்லணும். ஒருத்தர் என்ன படம் வரைஞ்சிருந்தா, ஒரு தாய், ஒரு பெண்ணானவள் தன் பாலை வந்து ஒரு பாட்டில்ல கொடுக்குறா இன்னொரு குழந்தைக்கு. இவ்வளவுதான் அது. இப்ப என்னாச்சு? எந்த அளவுக்கு வறுமை இருந்தா தன்னுடைய ரத்தம் வரக்கூடிய பாலை இன்னொரு குழந்தைக்காக கொடுப்பாவும். அப்படின்னா அவளுடைய குடும்பத்துல எந்த அளவுக்கு வறுமை இருக்கு அப்படிங்கிறத காமிக்கிறான்னு. அப்ப என்ன வறுமைங்கிறது தெரியறது. வறுமை எப்படி வேணா காமிக்கலாம். அந்த காமிச்ச விதம் இருக்கு இல்லையா? சொன்ன விதம். படத்துல இருக்கிறனால படமே சொன்ன சித்திரமா காமிக்கிறதுனால அப்படி காமிக்கிறான். அதே மாதிரி இன்னொருத்தவங்க சொல்றேன். இந்த என்னது இந்த ஹைக்கூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஹைக்கூ கவிதைகள்னு 2 லைன்ல சொல்லணும். திருக்குறள் மாதிரி கொள்ளியோ அந்த மாதிரி ஹைக்கூ கவிதைகள்னு ஒரு காலத்துல நிறைய மாறிட்டே இருக்கு. இப்போ வந்து கானா பாட்டு, அந்த பாட்டு, இந்த பாட்டு நிறைய மாறுறது இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த சைனீஸ் அவளுடைய இதுவோ ஏதோ ஒண்ணு ஹைக்கூ கவிதைகள்னு ஒரு காலத்துல பிரசித்தமா இருந்தது. ரொம்ப சிம்பிளான 2 வார்த்தை தான். 2 லைன்ல சொல்லிடுவோம். முடிஞ்சு போச்சு. ஆனா விஷயம் நல்லா இருக்கு. அத ஒருத்தர் சொல்றான். பௌர்ணமி அன்று நிலவில் படித்தேன். பௌர்ணமி அன்று வாசலில் நிலவில் படித்தேன். சந்திரன் அழகாக இருப்பான் என்பதற்காக அல்ல. பௌர்ணமி அன்று தெருவில் படித்தேன். தெருவில் நிலவில் படித்தேன். நிலவில் கூட இல்லை, தெருவில் படித்தேன். பௌர்ணமி அன்று நிலவில் படித்தேன், தெருவில் படித்தேன். சந்திரன் அழகாக இருப்பான் என்பதற்காக அல்ல. முடிச்சுக்கலாம். என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இங்கே பௌர்ணமி என்று தெருவில் படித்தேன். சந்திரன் அழகாக இருப்பான் என்பதற்காக அல்ல. சொல்றவனு தாற்பயம் என்ன? அதையும் படிப்பானே, தெருவில் உட்காந்து படிப்பானே. தெருவில் உட்காந்து படிப்பானே. விஷயம் என்ன? ஹெட்டிங் என்ன கொடுத்துருக்கான்? அதே வறுமைதான். கஷ்டம், வறுமை, பாவர்ட்டி, இதான் தலைப்பு. முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா? அது படமா வரைஞ்சுக்கான். இப்ப என்ன சொல்றான்? பௌர்ணமி என்று நிலவில் படித்தேன். ஒரு வீட்டுல என்ன கிடையாது? கரண்ட் எல்லாம் கிடையாது. ஒரு வீட்டுல கரண்ட் கிடையாது. அதனால எங்கேயாவது வெளிச்சம் இருக்கா? என்ன வீட்டுல கரண்ட் இல்லை, தீபம் ஏத்தலாம்னா தீபம் ஏத்தினா கூட என்ன ஆகும்? எண்ணெய் வேஸ்ட் ஆகும் இல்லையா? அந்த எண்ணெய் வாங்கி விட்டாகணுமே, அதுக்கு பைசா வேணுமே. ஸோ ஃப்ரீயா கிடைக்கிறது இன்னைக்கு பௌர்ணமி எண்ணிக்கை ஃப்ரீயா கிடைக்கிறது. அதனால இன்னைக்கு எண்ணெயை கொஞ்சம் சேமிச்சு வச்சுன்னா நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அமாவாசை அன்னைக்கு வெளிச்சம் கிடையாது. ஸோ நான் படிச்சும் ஆகணும். எனக்கு கட்டாயத்தில் இருக்கான்னு தெரியாது. இல்லை படிக்க வேண்டாம், ரோட்ல வந்து படிக்க வேண்டாம். ஸோ நான் என்ன பண்றேன்? வீட்டில் அவ்வளோ கஷ்டம். பௌர்ணமி அன்னைக்கு ஆஹா இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு வெளிச்சம் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக ரோட்ல உட்காந்து படிச்சேன். ரோட்ல உட்காந்து படிச்சாங்கன்னா சந்தோஷமா ஜாலியா சில பேர் அப்படி பிக்னிக் இல்ல நிலா சோறு அப்படிலாம் போய் சாப்பிட அந்த மாதிரி இல்லை. அப்படிங்கிறது என்ன பண்றான்? நிலவு அழகாக இருக்காங்கிறதுக்காக இல்லை. முடிச்சிட்டோம். பௌர்ணமி என்று தெருவில் படித்தேன். நிலவு அழகாக இருப்பான் என்பதற்காக அல்ல. ஸோ அவனை ரசிக்கிறதுக்காக நான் படிக்கல. அவனை ரசிச்சாதான் நாய்க்காவா இதெல்லாம். ஸோ நான் வாசல்ல வந்து உட்காந்து ரோட்ல உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன். பௌர்ணமி அன்னைக்கு வெளிச்சம் கிடைக்குமே ரோட்ல அப்படின்னு. அப்ப என்ன சொல்ல வரான்? தன்னுடைய ஏழ்மையை சொல்றான். அந்த ஏழ்மை தான் தன்னுடைய ஏழ்மையை அவன் தெரிவிக்கிறான். ஸோ இது வெங்கியம். அதுதான் வெங்கியம் தான் ரொம்ப ஏழை. அந்த ஏழைங்கிற விஷயத்தை அவன் சொன்ன விதம் எப்படி இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி சில இடங்கள் என்ன ஆகும்? வெங்கியார்த்தம் தெரிஞ்சாலும் கூட அவன் சொல்லக்கூடிய விதம் இருக்கு பாரு, அது இன்னும் அந்த விஷயத்துக்கு புஷ்டியை சேர்க்கும். அப்ப அந்த வாச்சியார்த்தம் வெங்கியார்த்தத்தை காட்டிலும் அழகாக இருக்கு.
இப்ப இங்க விஞ்ஞார்த்தம் என்ன சொன்னார்? இவ போகலேன்னு தெரியாது இல்லையா? அதுதான் கவி என்ன பண்றான், அவன் வாசல்ல வந்து நின்றான், கொடி வச்சு நின்னுருந்தான். அவனை பார்க்கும் போதெல்லாம் இவளுக்கு இப்ப என்ன சொல்லணும்? வெறும் விஞ்ஞார்த்தம் இங்க வந்து விஞ்ஞார்த்தம் மாத்திரம் அழகா இருக்குன்னு எப்ப வரும்னா, அவன வாசல்ல ஒருத்தன் வந்தான், நாயக்கன் வந்தான். நாயக்கனை பார்த்த உடனே இவள் கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டா அப்படின்னு முடிச்சிருந்தா பரவாயில்ல. நான் வந்திருக்கிற நாயக்கன் எப்படி வந்தான்னு சொல்றாரு மெனக்கெட்டு. ஆ இப்ப உதாரணம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல ஒருவேளை அந்த நாயக்கன் வரான். எத்தன மணிக்கு? ஒரு 4:30 மணிக்கு வரான் வச்சுக்கோ. 5 மணிக்கு வரான். பார்க்கிறா இவ. இவளுக்கு மனசுல என்ன ஓடும்? ஒருவேளை இவனும் போகலையோ இன்னைக்கு அங்க. நேரா இங்க வந்துட்டானா? அப்படின்னு சந்தேகம் மட்டும் தான் இருக்கும். இல்லையா? சோ நம்ம போக முடியாத மாதிரி அவனும் ஒருவேளை போக முடியாம இங்க என்கிட்ட சாரி கேட்கறதுக்காக வந்திருக்கானா? சோ அந்த மாதிரி எண்ணம் கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இப்ப என்னாச்சு? அவன் அங்க போயிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இப்ப வந்திருக்கான் அப்படிங்கிறத இப்ப புரிஞ்சுக்கிறான். அதனால நிதராம் மன்னா முகச்சாயாங்கிறார். ரொம்ப வாடி போச்சு. எப்ப வாடி போச்சு? பார்க்கும் போதெல்லாம் வாடி போறது. கொஞ்சமா மாடி போல. ச்சே! ஏன்னா மெனக்கெட்டு காக்க வச்சுட்டோமே அவனை. ரொம்ப நேரம் நமக்காக காத்துட்டு இருந்திருக்கானே. நம்ம சொல்லிட்டு போகாம இருந்துட்டோமே. அப்படிங்கிற இந்த குற்ற உணர்வெல்லாம் உனக்கு ஏற்பட்டது. அதனால என்ன பண்றா? ரொம்ப முகம் வாடி போயிடுத்து அப்படிங்கிற எண்ணம் காமிக்கிறதுக்காக என்ன பண்றான் கவி? அவன் கையில பூவெல்லாம் வச்சுடுறான். செடியெல்லாம் சுத்தின்னு வந்தான். இல்லன்னு வச்சுக்கோ. இங்க என்ன தோணும்? நாயகனை வந்து நாயகன் வந்து வாசல் நின்றான். அவனை பார்த்த உடனே என்னாச்சு? இவளுக்கு கஷ்டமானது ஏற்பட்டது. ஏன் கஷ்டம் ஏற்படுறது? போக முடியலையே. நாயகன் வந்துட்டான். நம்ம போக முடியலையே. அவ்வளவுதானே இருக்கும். அவன் வந்துட்டான். பட் நம்மளால போக முடியலையே அப்படின்னு தான் தோணும். அப்ப அதுல வந்து அந்த துக்கத்துக்கு அவ்வளவு சுவாரஸ்யம் ஒண்ணும் இல்ல வாச்சார். ஆனா இங்க என்ன பண்றான்? எப்படி சொல்றான்னா, நிதனாம் மணினாம் கச்சாய. ரொம்பவே வாடிப்படுது. தொட்ட உடனே அப்படியே கண்ணி போயிடுது சொல்லுவார் இல்லையா? உடம்பு சாஃப்டா இருக்கு அப்படின்னு எப்படி சொல்றான்? சார் அப்படியே தக்காளி தொட்ட என்ன ஆயிடும்? கருப்பாயிடும் சார். இது ஆகுமா? இது அது சொல்ற விதம் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சாஃப்டான மிருதுவானவள் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக சொல்ற மாதிரி இங்க நிதராம் மணினா அப்படின்னு ஏன் சொல்றான் கவி? இதெல்லாம் அவன் வந்து அங்க போயிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறான். இதெல்லாம் எங்க இருக்கு? வாச்சியார்த்தத்துல இருக்கு. சனாதகரம். சோ இவ போகலைங்கிறது விஞ்ஞார்த்தம். ஆனா இவ போகலைங்கிற விஞ்ஞார்த்தத்தை விட கவி சொல்லக்கூடிய இந்த வாச்சியார்த்தம் இருக்கு பாரு. அது இங்க ரொம்ப அழகா இருக்கு. சரியா? வறுமை அப்படிங்கறத அவன் என்ன சொல்லலாம் இல்லையா? வறுமை அப்படிங்கறத நான் கஷ்டப்படுறேன் என்ன சொல்லலாம். ஆனா எப்படி சொல்றான்? அதை சொன்ன விதமும் அழகா இருக்கு. தெரியக்கூடிய விஞ்ஞார்த்தத்தை விட தெரிய அங்க வாசம் என்ன தெரியறது? அவன் சொன்ன வாக்கியத்துல இருந்து அவன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறவன் அப்படிங்கிறது தெரியாது. அப்போ அந்த விஞ்ஞார்த்தத்தை விட வாச்சியார்த்தம் ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? இது பொதுவாக சொல்லக்கூடிய ஆனா இந்த குணிபூத விங்கத்துல 8 விதமான குணிபூத விங்கம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது அஷ்டவித குணிபூத விங்கியாகான்ட்டும். சோ அதுல ஒவ்வொன்றுக்கும் லட்சணம் சொல்றாரு. எப்படி இருந்தா என்னென்ன அப்படின்லாம் சொல்றார். அகூடம் அபரஸ்யாங்கம் பாத்திசிஜங்கம் அஸ்புடம் சந்திக்துல்ய பிராதான்யே காக்வாட்சிப்தம் அசுந்தரம் அப்படின்னு 8 விதமான குணிபூத விங்கங்களை சொல்றார். அதுல ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒன்று மாதிரி இருக்கு. ரைட். அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு விஷயம் வரும் இங்க. அந்த 8க்குள்ள இதுவும் ஒண்ணு வரும். அது என்னதுன்னு பார்ப்போம். பட் ஆனா சாமான்யமாக என்ன அப்படின்னா வாச்சார்த்தத்தை காட்டிலும் விஞ்ஞாப்திக்கு கொஞ்சம் லோவா இருக்கும். அவ்வளவு ஒன்றும் சமத்காரமா இருக்காது. இருக்கும். ஆனா வாத்தியார்த்தத்துல உள்ள சமத்காரம் ஒரு படி மேல இருக்கு. சரியா? அத்த வஞ்சுல லதா கிரகே தத்த சங்கேதா நாகதா இது விங்கியம் குணீபூதம் ஏன் ததபேட்சையா வாச்சியசேவ சமத்காரித்வா. அதை காட்டிலும் வாச்சியார்த்தம் ரொம்ப சமத்காரியாக இருக்கு. சரியா? இந்த நேரத்தை வந்து சொல்றேன். இந்த பரமசிவன் கழுத்தில் உள்ள பாம்பு கேட்டது சௌக்கியமா? ஒரு கான்வர்சேஷன் சொல்றோம். பரமசிவன் கழுத்துல உள்ள பாம்பு கேட்டது. சரியா? அந்த பாம்பு சொல்லிட்டு இருக்கும் இடத்துல இருந்து விட்டால் எல்லாம் சௌக்கியமே என்று பாம்பு சொன்னது. அதில் அர்த்தம் கருடன் சொல்லிட்டா. ஆமா, கருடன் சொல்லிட்டு இருக்கிறத இருந்தா எல்லாம் சௌக்கியம் தான்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க இருக்கு பாம்பு? அதுக்காக அது ஆரம்பிக்கலாம். பரமசிவன் கழுத்தில் உள்ள பாம்பு கேட்டது. எல்லா பாம்பும் கேட்காது.
பரமசிவன் கழுத்துல உள்ள பாம்பு என்ன பண்ணிது? கருடனை பார்த்து விசாரிக்கிறது, கருடா சௌக்கியமாப்பா? உடனே கருடன் என்ன சொல்லிட்டார்? இருக்கிற இடத்துல இருந்தா எல்லாரும் சௌக்கியம்தான், இங்க இருக்க வரைக்கும் நீ சௌக்கியம்தான் அப்படின்னு கருடன் சொல்லி. அது வரைக்கும் கவி சொன்னான்னா அது அழகா இருந்தது. அப்புறம் என்ன பண்றான், அதில் அர்த்தம் உள்ளது அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் போடுறான். அதுல ஒரு அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அங்க ஒரு இன்டைரக்ட் மீனிங், ஒரு விங்கியார்த்தம் ஒண்ணு இருக்குன்னு கவி சொல்லிட்டான் வச்சுக்கோ, போச்சு குணீபூத விங்கியம். விங்கியார்த்தம் இருக்கு சொல்லவே கூடாது. சொல்லிட்டான் அப்படின்னா அதான் இருக்கு, அவனே சொல்லிட்டானே. நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு அவனே, நீங்க யோசிச்சு பாருப்பா, இங்க ஒரு விஷயம் வச்சிருக்கேன் இல்லையா? புதையெல்லாம் என்ன அர்த்தம்? நீ எதிர்பார்க்காம கிடைக்காம புதையல் இல்லையா? புதையெல்லாம் என்ன அர்த்தம்? எதிர்பார்க்காம உன் வீட்லயே தான் இருந்தது, உன் அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கு. ஆனா நம்ம அக்கௌண்ட்ல 10 லட்சம் ரூபா இருக்கு, நமக்கு தெரியக்கூடாது. திடீர்னு போனா மெச்சூர் அடிச்சாருன்னு கையில கொடுத்தா அப்பதான் புதையல்னு பேரு. நம்ம பேங்க்ல போட்டு வச்சிருக்கோம், எப்படி போட்டு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு முன்னாடி தெரிஞ்சு வச்சு அது புதையல. ஸோ அப்ப என்னாச்சு, ஈவன் தோ அது வந்து 10 லட்சம்ங்கிறது பெரிய ஒரு 30 கோடி ரூபா அப்படிங்கிறது பெரிய புதையல் மாதிரி இருந்தாலும் கூட உனக்கு அது என்ன ஆகாது, முன்னாடியே தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோ, அதுல ஒன்றும் புதையல்னு வராது. திடீர்னு உனக்கு தெரியாம உனக்கு 10 கோடி ரூபா கொடுத்தா வச்சுக்கோ, அப்பதான் அதை என்ன சொல்லுவ நீ, சார் புதையல் கிடைச்சது இல்லையா? இப்போ விங்கியார்த்தங்கள் எப்படி இருக்கணும்? எதுவும் சம்பந்தமே இல்லாம அந்த அர்த்தத்தை குறிக்கணும். வாச்சியார்த்தத்தினுடையவோ இல்ல லட்சியார்த்தத்தினுடைய சம்பந்தம் இருந்த அந்த விங்கியார்த்தம் வந்து வச்சுக்கோங்க, அதுல சுவாரஸ்யம். அதனால இங்க என்ன பண்ணிட்டான், இங்க விங்கியார்த்தம் ஒண்ணு இருக்கு சார் அப்படின்னு சொன்னாலே புதையல் ஒண்ணு இருக்கு சொன்னாலே என்ன இருக்கு, உங்க வீட்டுல ஒரு புதையல் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா புதையல் கிடைச்ச ஒன்றும் சந்தோஷம் இருக்காது. திடீர்னு எதையோ தோண்ட போய் அது கிடைச்சதுதான் சந்தோஷம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கணும். என்னது இந்த விங்கியமான். இப்போ கவி சொல்லிட்டான் அப்படின்னா போச்சு. அதனால அந்த இடத்துல கவி என்ன பண்றான், இதுல அர்த்தம் உள்ளதுன்னு சேர்த்துறான். விங்கியார்த்தம் என்ன நமக்கு புரியாது. இருக்க வரைக்கும் அந்த பயலே நீ சிவன் கழுத்துல இருக்கலாம், நீ பேசலாம், நானும் பேசாம இருக்கேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோ, கீழே இறங்கன்னா போயிடுவேன் அப்படின்னு கருடன் சொல்றதுலாம் நல்லா இருக்கு. ஆனா அந்த விங்கியத்தை என்ன பண்ணா கவி, அதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு சார் அப்படின்னு நம்மளை யோசிக்கும்படியா பண்ணிட்டான். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி வாக்கிய சிற்றங்கம், அஸ்புடம், இந்த மாதிரிலாம் காக்குவா, க்ஷிப்தம், சுந்தரம், இந்த மாதிரிலாம் 8 விதமான 8 வித குணீபூத விங்கம் இருக்குன்னு சொல்றா. ரைட், இது ரெண்டு ஆச்சு. அடுத்தது சப்த சித்திரம், வாச்ச சித்திரம், அவ்யங்கம், துவரம், ஸ்மிருதம். சப்த சித்திரம், வாச்ச சித்திரம், சப்த சித்திரம், சித்திரம்னா அலங்காரம் அர்த்தம். சப்தாலங்காரம், அர்த்தாலங்காரம். வாச்சங்க சப்தத்துக்கு அர்த்தஹான் பேரு, அர்த்தஹான் அர்த்தம். இப்போ வாச்ச சித்திரம் அப்படின்னா அர்த்த சித்திரம், அர்த்தாலங்காரம், இது ரெண்டும் அவ்யங்யம். து அவரம் ஸ்மிருதம், துவரம் இல்லை, து அவரம். அவரம்னா அதமம்னு அர்த்தம். அவரஹா அதமா. சரி, இது ரெண்டும் அவ்யங்யம். அவ்யங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னு சொல்ல போறார். அவரம் ஸ்மிருதம், அதான் சொல்ற சித்திரமிதி குணாலங்கார யுக்தம். குணாலங்கார யுக்தம், குணமும் அலங்காரமும் ஒரு சித்திரகாவியன் பேரு. அவ்யங்கமிதி ஸ்புட பிரதீயமானார்த்தரகிதம். அவ்யங்கன்னா விங்கமே இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை, பிரதீயமானார்த்தம் இருக்கே, விங்கம் இருக்கே, அது ஸ்புடமாக இருக்காது, பளிச்சுன்னு தெரியாது. நீயா தேடணும் உள்ள அலங்காரங்கள்ல விங்கியார்த்தம், நீயா கொண்டு போய் கஷ்டப்பட்டு ஓஹோ அப்படி சொல்ற மாதிரி இருக்கு. அதனால ஸ்புட பிரதீயமானார்த்த ரஹிதம், பளிச்சுன்னு விங்கியார்த்தம் இங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்படி இருந்தாதான் நமக்கு என்ன ஆகும், சுவாரஸ்யம் இருக்கு. விங்கியார்த்தம் நீ தேடி 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 பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோ, ஜோக்குன்னு சொன்னப்ப சிரிக்கிறது கொஞ்சம் யோசிச்சுன்னு வச்சுக்கோ, ஜோக்கா. காமெடின்னு சொன்னா டக்குன்னு குபியில் சிரிக்க வேண்டாம் நம்மளா, அதானே காமெடி. அவர் காமெடி பா, என்னப்பா காமெடி சொல்லி பேசாம இருக்கியே அப்படின்னு கேட்டு, ஓ நீங்க என்ன சொன்னீங்க திரும்ப சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டு, ஓ ஆமா இல்ல இது காமெடி மாதிரி தான் இருக்கு சிரிச்சா வச்சுக்கோ, அது எவ்வளவு அசிங்கமா இருக்கு. அந்த மாதிரி விங்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல என்ன விங்கம் இருக்கு அப்படின்னு இந்த அலங்காரத்துல தேடி, ஆமா அது ஒரு விங்கியார்த்தம் சொல்லலாம் போல இருக்கே அப்படின்னு கஷ்டப்பட்டு நீ சொன்னே வச்சுக்கோ. அதனால ஸ்புட பிரதீயமானார்த்த ரஹிதம், இதுதான் அவ்யங்கம் சொல்ற. அவ்யங்கன்னா விங்கம் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை, அது நமக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்காது, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கும். அதனால சமத்காரமும் இருக்காது. அவரம் அதமம், அவர பதத்துக்கு என்ன அர்த்தம், அதமம்னு அர்த்தம். யதா சுச்சந்தோச்ச கச்ச குஹலச்சாதே தராம்புச்சடா முச்சன்மோகம் மனுஷிஹ சவேத ஸ்நானா நிகான்னா
भिद्यादुद्युद्गारदर्दुरदरी दीर्घादृद्रद्रुमद्रोहोद्देह महोनिमेदिरमदानन्दाग्नि मन्दताम् शब्दालङ्कारम् अर्थगणार्पणम् படிக்கும்போது சும்மா சொச்சந்தோச்சதச்சகச்சகுஹரச்சாதேதராம்புச்சட சகாரத்தினுடைய பிராசம். அடுத்து மூர்ச்சன் மோக மகர்ஷி ஹர்ஷ விஹித ஸ்நானாந்தி காண்ணாயவஹ ஹகாரம் மகர்ஷி ஷீஷி ஷகாரம் திவ்யா துர்தித்வார தர்துரதரி தீர்காத தாதா தாதாங்கிற எழுத்து எப்படி இந்த கௌடியாவா ஷரேட்டு அதுல இப்ப வேண்டாம். கௌடியாவா ஓஜோகுணமா ஓஜஸ்வியா இருக்கட்டும். சரி, மாமலங்காரப்படி இது கௌடியா இல்லையா? சோ ஓஜோகுணம்னு ஒண்ணு இவருடைய பட்சப்படி ஓஜோகுணம். இங்க பதங்கள்லாம் தீர்க்கமான சமாசம் இருக்கோ ஓஜ காந்திமதி இல்லையா? அங்க ஓஜ காந்திமதி கௌடியான்னு சொல்லணும். ஸோ ஓஜோகுணம்ங்கிறது இவர் சொல்லக்கூடியது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கட்டும். பட் நமக்கு இங்க அலங்காரத்துக்கு எப்படி எடுத்துக்கிறோம்? ஒரே வர்ணங்கள் ரிப்பீட் ஆகுது. அதெல்லாம் கேட்கும் போது அந்த ரைமிங் இருக்கும் இல்லையோ, அது நல்லா. அதுக்கு அர்த்தமும் நான் அடுத்த கிளாஸ் சொல்றேன். அதே மாதிரி வினிர்கதம் ஆனதம் ஆத்மமந்திராது பவத் விபஸ்ருத்ய எதிர்ச்சயாபியம் அசம்பிரமேந்து துத பாதார்கலா நிமீலிதாட்சி பியா அமராவதி அப்படின்னு அமராவதி பியா நிமீலிதாட்சி இவ பயத்தினால இந்திரலோகமானது அமராவதியை கண்ண முடிஞ்சிட்டோ அப்படின்னு உத்பிரட்ச பண்றான். அதுல அர்த்தாலங்காரம் அப்படின்னு இந்த சப்தாலங்காரம் அர்த்தாலங்காரம்ங்கிற ரெண்டுமே அவர காவியம் அதம காவியம் சித்திர காவியம்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இப்படியாக இந்த காவியசிய பிரயோஜன காரண ஸ்வரூப விசேஷ நிர்ணயோ நாம பிரதமஹா உல்லாசதான்னு பார்ப்போம். நான்